हाँ जी स्टूडेंट्स असी पहला जड़ा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं। अज असी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करांगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल इन आवर बॉडी। सानू पता है कि ब्लड जड़ा है वो ट्रांसपोर्ट की करता है खाना इनू भी फूड नू भी ऑक्सीजन नू भी ते नाल दी नाल वेस्ट मटीरियल जड़े ने साडी बॉडी दे उन्हां नू भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है ब्लड। इन क्लास नाइन्थ क्लास विच तुसी जिहड़ा पढ़िया होया वी लर्नड अबाउट द ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनैक्टिव टिश्यू। सानू पता है कि ब्लड की है एक कनैक्टिव टिश्यू है फ्लूइड दी फॉर्म च हुंदा है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम जिन्हों असीं की कह दिंदे आ प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सैल्स आर सस्पेंडेड जिहदे विच जिहड़े ने वाइट ब्लड सैल WBC सारे जिहड़े ने सस्पेंडेड हुंदे ने। प्लाज्मा जड़ा है ट्रांसपोर्ट की करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। हुण जेडे डिजोल्व होके जांदे ने वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट जड़ा उन्हां नूं करदा है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सैल। हुण कहंदे ने जिहड़ी ऑक्सीजन वो कौन लैके जांदा है रेड ब्लड सैल जिन्होंने असीं जिहड़ा RBCs बोलदे आ। मैनी अदर सबस्टांसेस लाइक साल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। कहते होर इस तो इलावा भी होर सबस्टांस जिहड़े ने जिद्दां साल्ट हो गया वो भी ब्लड राहीं जिहड़े ने ट्रांसपोर्टेड हुंदे ने। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। कहते इस करके साडी बॉडी नूं कादी जरूरत है एक पंपिंग ऑर्गन दी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दी टू रीच ऑल टिश्यू एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। कहते इस करके साडी बॉडी नूं एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत हुंदी है नाल ही जिहड़े ने ट्यूब्स की जरूरत हुंदी है जिहड़ा की कर सके सारे ही टिश्यू ते ऑर्गन्स तक जिहड़ा की पहुंचा सके साडा खाना ते नाल दी नाल ऑक्सीजन ते वेस्ट मटीरियल जिहड़े ने उत्थों लैके जिहड़ा है डिस्पोज ऑफ करने लई भी जिहड़ा है। हाँ जी आवर पंप द हार्ट। हुण सानू पता है कि साडी बॉडी दा जिहड़ा है पंपिंग जिहड़ा है ऑर्गन किहड़ा है हार्ट है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। कहंदे ये जिहड़ा है इन्ना वड्डा हुंदा जिद्दां असीं अपनी मुट्ठी नूं बंद कर दईए उन्ना ही जिहड़ा है बिग होवेगा। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। क्योंकि ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड दोने ही ट्रांसपोर्ट कौन करदा है ब्लड। द हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कहते इस करके जिहड़े ने अलग अलग जिहड़े चैम्बर बने हुंदे ने हार्ट दे विच जिहड़ी मिक्सिंग नूं रोकदे ने कि कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन दी मिक्सिंग नूं। डायग्राम देखो जरा इधर। हुण सानू पता है साडे हार्ट दे जिहड़े ने 4 चैम्बर होणगे लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रीकल इसे तरह ही राइट ऑरिकल ते राइट वेंट्रीकल। इन्हां दे विच भी लेफ्ट ऑरिकल ते राइट ऑरिकल दे विच जिहड़े ने वैल्व लगे हुंदे ने ਉਹ मैं अगे तुहानूं दसदी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਵੈਲਵਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਵੈਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। हाँ जी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। कहते ਜਿਹੜਾ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ਜਿਹੜਾ ब्लड है वो लंग्स ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ रिमूव ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। कहते ਜਿਹੜਾ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ਜਿਹੜਾ लंग्स ਤੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ब्लड हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਪੰਪਡ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ। we can follow this process step by step। ਕਹਿੰਦੇ step by step process ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ left auricle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ blood ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ oxygen rich blood ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी the left atrium relax। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ left ਜਿਹੜਾ atrium when it is collecting the blood। ਜਦੋਂ ਇਹ blood ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ then it contract ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ contract ਕਰ ਦਿੰਦਾ while the next chamber left auricle expand। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ left ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ left auricle ਦੇ ਵਿੱਚ blood ਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਵੈਨ ਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨ ਇਟਸ ਟਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ। ਹਾਂਜੀ, the blood is pumped out the body, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੈ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰ ਚੈਂਬਰ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਟਰੀਅਮ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਆਟਰੀਅਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲੋਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਇਲੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਚ ਇਨ ਟਰਨ ਪੰਪ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਲੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। Since the ventricle have to pump blood into the various organ, they have thicker muscular wall, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਕੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਦਾ ਏਓਰਟਾ ਡੂ, ਜਿਹੜੀ ਏਓਰਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ensure that the blood does not flow backward when the artery ਔਰ ਵੈਂਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਵ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਟਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਨ ਦਾ ਲੰਗਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਕੀਪ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਐਂਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਮਿਕਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਏ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਨੀਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। such as bird and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। in animals that do not use energy for this purpose, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। the body temperature depend upon the temperature in the environment, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? environment ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ। such animals like amphibians or some reptiles have 3 chambered heart, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 3 chambered ਹੋਏਗਾ, 4 chambered ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। fishes on the other hand have only 2 chambered, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? 2 chambered ਹੋਏਗਾ। and the blood is pumped to the gills, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ is oxygenated ਉੱਥੇ oxygenated blood ਹੁੰਦਾ ਹੈ there, and passes directly to the rest of body, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। thus blood goes only once through the heart in the fishes, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ during one cycle of passage through the body। on the other hand it goes through the heart twice, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ during each cycle in the other vertebrates, this is known as double circulation, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੈਫਟ ਆਰਟੀਐਮ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਰਟੀਐਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
इधर वेना केवा है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स, एओर्टा बनी हुई है उपर, वेना केवा जिहड़ी है लोअर बॉडी पार्ट। इन्हां दा सारियां दा काम की है कि बॉडी दे विच जिहड़ा है ब्लड नूं ਜਿਹੜਾ ट्रांसपोर्ट करना। हुण आर्टरीज दे विच हमेशा ਜਿਹੜਾ है साफ खून ਹੁੰਦਾ है ਤੇ वेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ वेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨਸ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਓਰਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਡੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, मैं ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।